दुनिया को बदलैवा पछारे ध्यान न देई निजको बदलैवा पछारे ध्यान दियंतु एवं दुनिया को हरेवा पछारे ध्यान न देई निजको हरेवा पछारे ध्यान दियंतु कारण जे निज ठारू जीति जाए ना ताकू दुनिया केबे भी हरे पारे नहीं कारण व्यक्ति दुनिया ठारू हारिबा पूर्व निज पाखरे प्रथम ही हारि थाए। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अमीय रंजन दास स्वागत जणाउछि आपमनकु आपनक नियर चैनल सरल ज्योति सह शिक्षा को हयतो मु कोन कहिली आपण सहजरे बुझी पारिबेनी किंतु जदि बुझी गले दुनिया को जीतबार चाबिकाठी आपण पाइगले। प्रिय दर्शक बंधु एमिति ही गोटे नुआ चाबिकाठी विषय आपनको कहिबी। हाँ से ज्योतिषर चाबिकाठी जे आपणकर भाग्य उपरे भी नजर दिए, जे आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे भी नजर दिए, जे संतान उपरे शिक्षा उपरे ज्ञान उपरे भी नजर दिए, जे आर्थिक स्थिति उपरे भी नजर दिए, जे आपणकर टोटल लाइफ टोटल जीवन रो सफलता उपरे नजर दिए सेही चाबिकाठी देवगुरु बृहस्पतिंकर उपरे आज नजर पकेबा। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिथिले देवगुरु बृहस्पति अनेक समय धरि बकरी चलीथिले एवं सेही समस्या अनेक से जिन अनेक लोकों समस्या पार्टी जाइतिला तो अनेक लोकों सुविधा मध्य होइतिला किंतु अनेक राशि ठीक चलथिला बोले अनेक राशि अशुभ मध्य थिला किंतु एही समय पुणी थरे आग पूर्व भली होवा पई जाउछि अर्थात जो भली देवगुरु बृहस्पति निजर पुणी थरे बकरी चलन छाड़ी स्व मार्ग रे आगमन करिवे। प्रिय दर्शक बंधु देवगुरु बृहस्पति जे आपण को टोटल लाइफ को हैंडल करती से पुणी थरे मार्गी होबाकू जाउछंती 11 मार्च रु 2 जून पर्यंत नेक्स्ट रहिबे। चलतो से विषय जानिबा आपण को लाइफ पई केमिति रहिछि आपण को जीवन को कोन प्रभाव पकेबो कारण टोटल लाइफ को इफेक्ट पकेबा ग्रहटी हेले देवगुरु बृहस्पति। चलतो प्रिय दर्शक बंधु ता विषय आलोचना करबा ता पूर्व कहबी वीडियो को छोटिया भल पाइबाटी देकी वीडियो को गोटे छोटिया लाइक कर देकी कमेंट बॉक्स रे हृदय खोलिकी जय गुरुदेव राधे राधे लिखि दियंतु। चलନ୍ତୁ वीडियो को आरंभ करिबा। कन्या राशि पे वर्तमान फल जानिबा। प्रिय कन्या राशि दर्शक बंधु माने निहाती कहबी आपनको राशि ठारू अर्थात कन्या राशि ठारू आपण देखि परथबे चार्ट रे कन्या ठारू देवगुरु बृहस्पति को जे काउंट करिवे कन्या तुला बिच्छा धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन अर्थात दशम गृह रे देवगुरु बृहस्पति अवस्थान करछन्ते एवं सेही दशमस्त गुरु जिते बेले बकरी मार्गी अवस्था को आसिजंती किछि एही फल एमिति का फल आपन को मिलिया पय जाउछि। जानो त ता विषय जानबा दशमस्त गुरु अच्छा गुरु केउथर कारक आपन थरे कहिले प्रथम भाबिली निहाती आपण जदि पूर्व वीडियो देखिबे टिके न टिके आपण निहाती किंचित मात्रा रे मन रखिथिबे गुरु हेले भाग्यर कारक गुरु हेले भाग्यर कारक एवं गुरु जिते बकरी मार्गी आसुचंती दशम गृह रे आपनकर भाग्यर उन्नति घटुची कारण नवम भाव भाग्यर घर किंतु गुरु निजे भाग्यर ग्रह अटंती भाग्यर कारक भाग्यर डिपार्टमेंट किए हैंडल करे गुरु बा देवगुरु बृहस्पति से गुरु ही से बृहस्पति देव ही आपनकर भाग्यर डिपार्टमेंट हैंडल करते এবং से जेते बकरी मार्ग आसुचंती तबे सीधा चाल अर्थात आपनकर भाग्यर डेवलपमेंट उन्नति देखा पय मिलुछ एवं आपण जानि छंती भाग्य जेते साथ दे थाए व्यक्ति भाग्य जब साथ न देता व्यक्ति अधिक मेहनत करके अधिक परिश्रम करके कम सफलता कम उन्नति हासिल करता है किंतु भाग्य जिते व्यक्ति को साथ देता है से व्यक्ति कम परिश्रम कम मेहनत करके अधिक उच्च सफलता प्राप्ति कर पाता है। प्रिय दर्शक बंधु मैंने निहाती कहबी आपनकर कैरियर बा दशम भाव में कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति अवस्थान आपनकर कैरियर एवं कर्म क्षेत्र में किछि बड़ परिवर्तन को लेके आसुची अनेक समय आपण व्यवसाय कर व्यवसाय रे एही समय आपण अनेक किछि अप डाउन देखिया मिलिबा हठात ग्राहक संख्या कमी जाउची बा हठात आपण व्यापार लॉस आसी जाउची निहाती देखिथिबे बा फील करथिबे बा पूर्वरु जेति कि आपनकर आय होतला सेति आय माने एही समय रे हेला नाही कारण ताहा आपण पूर्वरु ही कहा जायला किंतु जिते बेले देवगुरु बृहस्पति दशम भाव पुणी थे मार्गी अवस्था को आसुचंती बकरी तेबे आपनकर कैरियर लाइन को लेके अति उत्तम समय व्यवसाय करछंती व्यवसाय को लेके अति उत्तम समय एवं पुणी थे ग्राहक आपनकर आड़ को आकर्षित होपा लागिबे कर्म क्षेत्र पुणी थे ठीक हिसाब जेबो आपनकर जदि जॉब करछंती जॉब क्षेत्र पदोन्नति रे जोग मध्य देखा जाउची जॉब क्षेत्र आपनकर उच्च अधिकारी को द्वारा आपण प्रशंसा पात्र होपा देखा जाउची एवं निहाती एही समय आपनकर कैरियर क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र रे एही समय आपण उच्च अधिकारी द्वारा आपण एही समय माने तारीफ
বা প্রশংসার পাত্র বা কিছু ভালো নজরিয়ার আসবার যোগ দেখা যাচ্ছে। তা সহিত প্রিয় দর্শক বন্ধু আপনার যদি নূয়া কাম খুঁজুচ্ছেন, যে কন্যা রাশির জন্মজাতক ব্যক্তি মানে বর্তমান কিছু করুনা এবং কাম খুঁজুচ্ছেন, নিহাতি গোটে সফলতার মার্গ আপনার অপেক্ষা করেছি। কিন্তু আপনার জন্মজাতক দেখুন, কারণ ଏହା ଗୋଚର, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକ ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ଯଦି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ ଶୁଭ ହୋଇକି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି କହିବି ଏହି ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାରକାର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜବ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମସ୍ଥ ହୋଇକି ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଛି। ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ପ୍ରପର୍ଟିର ଭାବ, ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ଯାନବାହନ ପ୍ରପର୍ଟିର ଘର ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ନିହାତି କହିବେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଯାନବାହନ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନା କିଣି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି କିଣି ପାରନ୍ତି, ବା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବିକିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ମିଳୁନଥିଲେ ତେବେ ଗ୍ରାହକ ମିଳିଯିବେ, ଆପଣ ବିକି ପାରିବେ। କିମ୍ବା ନିହାତି ଘରର କିଛି ମରାମତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଘରକୁ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ବିଜନେସରେ କିଛି ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆଡ୍ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜନେସରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଯଦି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହି ସମୟ ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, ପତି ପତ୍ନୀ ବା ଦୁଇ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଝଗଡ଼ା, ମାନେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ମୋ କଥା ତୁ ଶୁଣୁନୁ, ତୋ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଝଗଡ଼ା। ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁ ସେଇ କଥା ରଖିପାରିଲୁନି, ଏଇ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ତୁ ତ ଏମିତି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କେସ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ କି ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିନି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନି, ସେ ମୋ ସହ ପ୍ରଥମେ କଥା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଥା ହେବିନି, ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ଯାଇଥିଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତା ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ଆସିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ମେଲକ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଥରେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଋଣ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଋଣକୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଋଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଋଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଋଣ ମିଳୁନଥିଲା ନିଜର କାମ ପାଇଁ, ଋଣ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଘରକୁ। ବାଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଟୋଟାଲ ସବୁଥିରୁ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଥିରୁ ସେଇ କଥାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ କି ଆସିବେନି, କି କଥା ଶୁଣିକି ଚାଲିଯିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ବାଣୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ନିହାତି କହିବି ମଧୁର ଭାଷୀ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର କାରକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଆସିବ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ସୁଇଟନେସ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ସତ୍ୟତା ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ସତ୍ୟ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟୋମେଟିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେତିକି ହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ। ତେବେ ଯେତିକି ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଯେତିକି କମ୍ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, କ'ଣ ଧନ। ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା
କିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା, କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲା, କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକ ଉଧାରି ନେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ, ତେବେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କେତେକ ଜାଗାରେ ଫସି ରହିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଆଗମନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଅଟକି ଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦଶମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବସିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆୟ ଇନକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତି ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରେମେଡି ବତେଇବି, ରେମେଡି ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦହି, ଖୋଲା ଦହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି, ଛୋଟିଆ ପାତ୍ର ହଉ ବଡ଼ ପାତ୍ର ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ତାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ସେତିକି କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କହିବି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପଠନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିହାତି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ, ଅନେକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମନ୍ଦିର ରହିଥାଏ ନିହାତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ରଖିବି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ନିହାତି କହିବି ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିଥିଲା ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଟାଣି ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଯେତିକି କରିବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ସେତିକି ତାର ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ମୁଁ ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର। ଜଣେଇଲି ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ, ତାହା କେତେ କରିବେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଲ ପାଇବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।